کیسے ہیں آپ لوگ؟ لاہور میں آ کے ہمیشہ ہی بہت اچھا لگتا ہے اور آج بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ جتنی رنگینیاں اور جتنا بڑا میلہ یہاں پہ آرٹس کاؤنسل کراچی نے اور احمد شاہ صاحب نے سجایا ہے، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے۔ کسی نے مجھے کہا تھا کہ کالا چشمہ مت پہنو، اب میں اسی کو گالیاں دے رہا ہوں کیونکہ سورج میرے منہ میں اتر گیا۔ مگر اچھی بات یہ ہے کہ آپ سب لوگ بہت صاف نظر آ رہے ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی میں صاف نظر آ رہا ہوں۔ جس شاعر سے آج ہم آپ کو ملوائیں گے، آپ کو نام تو ان کا پتہ ہی ہے اور ان کی باقی خصوصیات ہم یہاں انہیں بٹھا کے جان لیں گے ان سے۔ آپ سب لوگ ان کی شاعری سنتے ہوں گے۔ میں جب ان کو پہلی دفعہ ملا تو میں نے ان کی شاعری جب سنی تو مجھے لگا جیسے مائیکل جیکسن نے پاپ میوزک میں ایک کمال کیا، پھر پاکستان میں وائٹل سائنز نے یا جنون نے وہ کمال کیا، تو پاکستان کی پاپ شاعری میں علی زریون نے یہ کمال کیا۔ تو آپ سب کی بہت ساری تالیوں میں، جب تک آپ بہت ساری تالیاں نہیں بجائیں گے، میں کہوں گا علی کو کہ وہ نہ آئے۔ علی کا ایک بہت اچھا شعر ہے جو ان پہ ہی بہت اچھا بیٹھتا ہے، وہ ہے کہ تو جو ہر روز نئے حسن پہ مر جاتا ہے، تو جو ہر روز نئے حسن پہ مر جاتا ہے، تو بتائے گا مجھے عشق ہے کیا، جانے دے علی زریون۔ السلام علیکم علی بھائی۔ وعلیکم السلام یاسر بھائی، and السلام علیکم to all of you۔ علی زریون، ایک تو یہ نام آپ کا اپنا نہیں ہے۔ سب سے پہلا سوال میرا یہی تھا کہ جو نام ہے اس کو بدلنے کی کیا وجہ تھی، اور یہ اتنا خوبصورت نام علی زریون یہ آپ ہی رکھ سکتے تھے، اس کا مطلب کیا ہے اور کیوں یہ ضرورت پیش آئی؟ یاسر، سب سے پہلے تو یہ بات بالکل درست ہے۔ میرا نام جو ہے وہ حافظ شاہد محمود ہے، جو گھر والوں نے رکھا ہے۔ قرآن مجید حفظ کیا تو اس کے بعد جب میں نے شاعری کا آغاز کیا تو پہلی ایک دو غزلیں میں نے شاہد آکاش کے نام سے تخلص سے کی۔ پھر ایک دن میں نے سوچا، میں نے کہا یار یہ کچھ فارسی نام ہونا چاہیے، یہ 1999 کی بات ہے۔ تو میں نے ایک لغت دیکھی المنجد، اس میں سے یہ نام میں نے دریافت کیا، زریون۔ علی روح میں بستا ہے یہ نام، اور زریون کا مطلب ہو گیا کہ ایسا سنہرا جو علی کا ہو۔ تو اس نے مجھ سے کہا علی زریون، اور میں ہو گیا علی زریون۔ اچھا، آپ کی شاعری میں جو ایک غرور اور تکبر کا پہلو ہے وہ غالب سے بہت ملتا ہے۔ غرور تو نہیں کہہ سکتے، ہاں یہ ہے کہ مجھے ہمیشہ سے ایسے عاشق ٹائپ جو عام طور پہ ہماری روایت کی شاعری میں موجود رہے ہیں کہ مر گئے مٹ گئے، خودکشی کر لو، گھر جلا دو، مجھے عجیب لگا۔ مجھے لگا محبت ایک ایسی چیز ہے کہ چاہے نئے نہیں لیکن عام سادہ کپڑے پہن کے بھی کوئی بندہ کر سکتا ہے، منتیں ترلوں کے بغیر بھی محبت ہو سکتی ہے۔ اس بات کا جواب جو ہے وہ میرے خیال نوجوان بوائز دیں گے کہ منتوں ترلوں کے بغیر ہو سکتی ہے محبت؟ نہیں، لڑکیاں بھی اس کا جواب دے سکتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لڑکیاں بھی یہاں پر بہت بڑی تعداد میں موجود۔ تو تکبر نہیں ہے، جیسے میں اگر غزل میں یہ بات کرتا ہوں تو معاملہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ محبت کا وہ سب کے سامنے سینیریو ہے کہ اس میں یہ چیزیں ختم ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ایک ملکیت کا تصور ہے جو عام طور پہ، یار یہ بلال کی تصویریں بہت دیکھ رہی ہو تم، ٹھیک ہے، اور بلال اس سے کہہ رہا ہے یہ مطلب، اور وہ اس سے کہہ رہی ہے کہ یار ہنا کو تم بہت دیکھ رہے ہو، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے نا۔ میں نے اس سے پیار کیا ہے، ملکیت کا دعویٰ نہیں، وہ جس کے بھی ساتھ ہے میں اس کو بھی اپنا مانتا ہوں۔ واہ واہ! اچھا، یہ بات کہنے میں تو کافی آسان لگتی ہے شعر میں، لیکن اصلی میں بھی اتنی آسان ہوتی ہے؟ ادھر بہت تکلیف ہوتی ہے یار، I can't even، مطلب، لیکن اصل محبت یہی ہے، اصل محبت یہی ہے۔ اچھا علی، آپ پہ الزام ہے یا یہ حقیقت ہے کہ آپ نے شاعری میں یا شاعری کو، مشاعرے کو ایک کانسرٹ بنا کے رکھ دیا ہے؟ یہ لوگ جو یہاں موجود ہیں، میرا خیال ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ آج سے پہلے کسی شاعر کے لیے اتنا مجمع کبھی اکٹھا نہیں ہوتا تھا۔ شاعروں کو لوگ ٹی وی پہ عید کے ملن مشاعروں میں دیکھتے تھے جو پی ٹی وی پہ آتا تھا۔ اس کے بعد میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا، لیکن 2014 کے بعد جب میں نے وہ غزل کہی کہ تم سرود کو پڑھتی ہو جائے
मेरे साथ आप, क्योंकि आप अब तो ये आपका एंथम है, मेरी गजल नहीं है, ये आप सब लोगों की गजल है। तुम सरवत को पढ़ती हो, कितनी अच्छी लड़की हो, बात नहीं सुनती हो क्यों, गजलें भी तो सुनती हो। क्या रिश्ता है शामों से, सूरज की क्या लगती हो, लोग नहीं डरते रब से, तुम लोगों से डरती हो। तुम्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं मीर साहब। अरे हामिद मीर साहब यहाँ पर आए हैं यार। आप करें हामिद मीर साहब के लिए बहुत सारी तालियां और शाह साहब के लिए बहुत सारी तालियां जिन्होंने ये मेला सजाया है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। बात नहीं सुनती हो क्यों, गजलें भी तो सुनती हो, क्या रिश्ता है शामों से, सूरज की क्या लगती हो, क्या लगती हो, लोग नहीं डरते रब से, तुम लोगों से डरती हो। क्या बात है। तुम लोगों से डरती हो, काफी हो मुल्तान की तुम, और जरियून की मस्ती हो, किसने जीन करी ममनू, पहनो अच्छी लगती हो। वाह, तो ये वो गजल थी जिसके बाद ये सब प्यार मिला, मामला मिला। या। अच्छा, आपका जो अंदाज़े बयान है अली, वो बड़ा मुनफरिद है। वो सीखा गया है या ये कुदरती तौर पे है आपके अंदर? ये मस्ती तो सीखी नहीं जा सकती यासिर, ये तो होती है। और मैं जैसा भी हूँ आप लोगों के सामने हूँ, शेर में भी इसी तरह का हूँ, पढ़ता भी उसी तरह से हूँ। मैं एक बात करता हूँ कि एक सिंगर है, वो किसी शायर का कलाम बड़ा झूम झूम के पढ़ रहा होता है तो एक्सेप्टेड है, अरे वाह यार ये तो बड़ा लहक के गा रहा है ना। जब वही शायर अपना कलाम खुद झूम के पढ़ते हैं तो कहते हैं यार एक्टिंग कर रहा है। तो मस्ती उसी की तरफ से है, जब कैफियत आती है तो धूप में बैठकर भी शाम का लुत्फ लिया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। वाह 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 वाह। अच्छा, ये जो शायरी है आजकल जो शायरी हो रही है, उसमें शायर जितने हैं वो सिर्फ वाह वाह के लिए शेर कह रहे हैं या कोई बामकसद शायरी भी हो रही है, कोई पैगाम भी दिया जा रहा है? पैगाम बिल्कुल दिया जा रहा है, और वो पैगाम मैंने तो एक शेर में भी ये बात कही है कि लड़ने के लिए है ना नसीहत के लिए है, जिस उम्र में तुम हो वो मोहब्बत के लिए है। वाह, मुकर्रर मुकर्रर। लड़ने के लिए है ना नसीहत के लिए है, जिस उम्र में तुम हो, यासिर भाई है, जिस उम्र में तुम हो, और जिस उम्र में तुम हो वो मोहब्बत के लिए है। और क्या है जो मुझे हुक्म नहीं मानने आते, दीवाना तो होता ही बगावत के लिए है। क्या है जो मुझे हुक्म नहीं मानने आते, दीवाना तो होता ही बगावत के लिए है। पाइसिस है अगर वो, पैसे से अगर वो, तो परेशान न होना, ये बुर्ज बना ही किसी जहमत के लिए है। वाह 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 वाह। यार शेर सुनाने में कंजूसी क्यों कर रहे हैं? ये शायर अक्सर करते हैं। नहीं, मैं ये शेर सुनाऊंगा, अभी और भी सुनाऊंगा। मैं चाहता हूँ आपसे गुफ्तगू भी जारी रहे। अच्छा, मैं नहीं गुफ्तगू तो मैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आप जानते हैं। मेरा- अली ज़रियून कराची आए तो मेरी कोशिश होती है कि ये मेरे पास कोई 5-10 मिनट मुझे ज़रूर दे दें, और वो उसमें से मैं 3-4 घंटे खुद निकाल लेता हूँ। अली, सुना आप अदाकारी भी बहुत अच्छी करते हैं, अदाकार भी हैं आप, इस तरफ आने का भी कोई इरादा है? हमारी रोज़ी पे भी कोई लात वात है? हम उनकी नजर में भी अदाकार हुए हैं, जो लोग हमें देख के फनकार हुए। वाह वाह। अच्छा, ये वाले सामीन बड़े खूबसूरत, और ये सब तमाम जो आप सब लोग हैं, मैं सब गज़ल से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और अहमद शाह साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये मेला उनके अलावा सजना बड़ा मुश्किल था, और इस बात की दाद अहले लाहौर आज भी उनको देते हैं। ये बात वो डिज़र्व करते हैं कि उनके लिए भरपूर तालियां बजाई जाएं, क्योंकि कराची से यहाँ पर आना एक बात है। हम उनकी नज़र में भी अदाकार हुए हैं, जो लोग हमें देख के फनकार हुए हैं, हम यूं ही नहीं शह के आज़ादार हुए हैं, नस्ली है तो असली के परस्तार हुए हैं। वाह वाह वाह। हम यूं ही नहीं शह के आज़ादार हुए हैं, नस्ली है तो असली के, नस्ली है तो असली के परस्तार हुए हैं। तोहमत तो लगा देते हो बेकारी की हम पर, पूछो तो सही किस लिए बेकार हुए हैं। वाह वाह। और पागल हैं
جو چاہیں گے تیرے غم سے رہائی ہم لوگ تو خود کہہ کے گرفتار ہوئے ہیں واہ اور ملنے تو اکیلے ہی اسے جانا ہے زریون ملنے تو اکیلے ہی اسے جانا ہے زریون یہ دوست مگر کس لیے تیار ہوئے ہیں. یہ آخری شعر جو مجھ پہ فٹ بیٹھتا ہے کہ ملنے تو وہ آپ سے آئے میں خواہ تیار ہو گیا. نہیں ایسا نہیں ہے. یاسر کے لیے بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے. یاسر کا تعارف آپ سب جانتے ہیں. میں خود چاہتا ہوں علی یہ سیشن آپ کا ہے اور یہ میرے خیال میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کسی شاعر کا انفرادی ایک سیشن ہو رہا ہے. یہ اعزاز صرف آپ کو حاصل ہے اور ایسے ہی میں نے آپ کے انٹروڈکشن میں نہیں کہا کہ اگر وہاں پاپ میوزک میں مائیکل جیکسن ہے تو یہاں پاپ شاعری میں آپ کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا. اچھا مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ علی زریون جو ہیں وہ ایک بہت مشہور شاعر جو ہمارے ہیں جان ایلیا ان کے صاحبزادے ہیں اور ان کی شاعری بھی ان سے بہت ملتی ہے. یہ کیوں ایک خامخواہ کا ایک خبر جو ہے گردش کرتی رہتی ہے؟ جان صاحب کے جو فرزند ہیں ان کا نام زریون ایلیا ہے اور وہ شاید غالباً یا کراچی میں رہتے ہیں یا کینیڈا میں رہتے ہیں. میں جٹ پتر ہاں, میرا تعلق پنجاب تو ہے اور جان صاحب کا تعلق کراچی سے ہے. اصل میں زریون ایلیا کسی وجہ سے فیس بک پر انٹرنیٹ پر موجود نہیں ہیں, وہ کہیں پر ایگزسٹ نہیں کرتے, تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ وہی زریون ایلیا ہے جو جان صاحب کے بیٹے ہیں. لیکن اگر کوئی مجھے جان کا بیٹا بھی سمجھتا ہے تو یہ بات میرے لیے فخر ہے, الزام نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک شاعری کا تعلق ہے تو جان صاحب کی شاعری بڑی مہان شاعری ہے. ان کا جو کہنا ہے کہ اب مجھے چین کیوں نہیں پڑتا, ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا, مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں, یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا. تو مجھ میں اور جان صاحب میں جو ایک سملیرٹی ہے وہ بلنٹ ہونا ہے شاید. جان صاحب بھی بہت سیدھی بات کرتے تھے, واضح بات کرتے تھے, ڈرتا تمہارا بھائی بھی کسی سے نہیں ہے. تو بس ایسا ہے کچھ بات. تو اچھا میں نے ایک چیز اور دیکھی ہے, پچھلے دنوں آپ کے خلاف بڑی کوئی مہم سازی بھی ہوتی رہی ہے جی, اور ایک خاص علاقے کے لوگ اور ایک خاص طرح کے لوگ آپ کے پیچھے بھی پڑے رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی, فیس بک پہ, ہر جگہ. وہ کس لیے ہے؟ وہ دشمنی آپ کی وہ جٹ ہونے کی وجہ سے یا شاعر ہونے کی وجہ سے؟ نہیں, جٹ تے میں بہت پہلے اندر ہی مار دیتا سی جدو عشق ہویا سی, جدو پیار ہویا سی, لیکن ہے ہی نہیں. یہ ریکویسٹ ضرور کرنی ہے نوجوانوں کو کہ جٹ کو مار دیں اندر ہی اگر پیار کرنا ہے. ہاں, اس کو سکھایا جا سکتا ہے. جٹ سے زیادہ مطلب سارے ہی اچھے ہیں, لیکن کہندے نے نسل تو سارے نو پیاری ہوندی ہے. بات یہ تھی کہ اصل میں ہوا یہ کہ میری غزل تھی کہ طنز کرنا ہے مجھ پر اجی کی. اذان ہو رہی ہے میرا خیال, یہ اذان ہو رہی ہے نہیں, یہ اچھا وہ ڈانس ہو رہا ہے ایسا مجھے لگا اذان ہو رہی. تو طنز کرنا ہے مجھ پر اجی کیجئے, کر رہے ہیں سبھی. یہ غزل بہت مشہور ہوئی, لکھنوی انداز میں نے کہی, سب نے سنی. اس کو اب مسئلہ یہ کہ پروپیگنڈا کریٹ کیا گیا. اس غزل میں ایک شعر نکالا گیا جو زبان کا شعر تھا, اس کے اوپر بہت گھٹیا میمز بنائی گئیں, مطلب تضحیک آمیز, اور اس کے پیچھے کوئی اور وجہ نہیں تھی. وجہ یہ تھی کہ یار اتنی آسان شاعری کیوں مقبول ہو رہی ہے, ہم جو بڑی مشکل شاعری لے کر آتے ہیں, جتنے سارے لوگ کھڑے ہیں یہ سنتے ہیں, تو یہ آسان شاعری کی طرف کیوں آ رہے ہیں. وہ میمز بنی اور میں نے اس کا استقبال کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں اس کا برا نہیں مانتا, لیکن اگر آپ غزل پوری سنیں تو وہ سب لوگوں کو پسند آتی ہے. تو وہ ایک جو تھا, تو ہم کیوں نہیں سن رہے وہ غزل؟ میں غزل سنا رہا ہوں آپ کو. واہ. کہ طنز کرنا ہے مجھ پر, کر رہے ہیں سبھی آپ بھی کیجئے, بات بھی کیجئے, دیکھ بھی لیجئے, دیکھ بھی لیجئے, بات بھی کیجئے. آپ کیوں کر رہے ہیں میرے واسطے, آپ اپنے لیے شاعری کیجئے. آپ کیوں کر رہے ہیں میرے واسطے, آپ اپنے لیے شاعری کیجئے. آپ اس کے سوا کر بھی سکتے ہیں کیا, یعنی جو کر رہے ہیں یہی کیجئے. آپ کے باپ دادا نے جو کچھ کیا آپ بھی اس زمین پر وہی کیجئے. واہ واہ. اور چلیے غالب نہیں کیا ہوا میں تو ہوں, آئیے مجھ پہ تانا زنی کیجئے. واہ. تو یہ وہ غزل تھی. اب یہ ساری غزل آپ نے سنی ہے, اس میں سے وہ شعر انہوں نے نکالا اور وہ میمز بنائی. میمز بنانے والوں کو آپ چھتر پہنے تھے, میں کہا ٹھیک ہے صحیح.
وہ کہتے ہیں نا وہ all publicity is good publicity, yes, تو کوئی yes. سوچنے کی بات نہیں ہے. بٹ علی صرف آسان شاعری نہیں کرتے, آپ بہت مشکل شاعری بھی کرتے ہیں, اور آپ کے ایک دو مشکل شعر ہیں جو میں اس لیے نہیں سنا سکتا کیونکہ وہ واقعی مشکل ہے, مجھے یاد ہی نہیں رہتے وہ. تو وہ اگر دو شعر آپ سنا ہاں دیں. کچھ میری فارسی کی غزلیں ہیں بالکل. اور کچھ عربی ردیفوں کے ساتھ میری غزلیں ہیں, جیسے کہ حیا علی الوصال, اے آتش جمال حیا علی الوصال از حب ذوالجلال, حیا علی الوصال دنیا کا ہر سوال کیا ہے بجز وبال, دنیا سے دل نکال حیا علی الوصال, نادار ہو تو کیا بیکار ہو تو کیا کہتا ہے ایک بلال, حیا علی الوصال گر پڑ کے ہی سہی مر مر کے ہی سہی ہو کے پائے مال حیا علی الوصال. واہ 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 واہ. تو یہ اور کچھ اور فارسی چیزیں بھی ہیں. اصل میں معاملہ یہ کہ جو بچے نوجوان سٹوڈنٹس یہاں پر آتے ہیں یہ شعر سننے کے لیے آتے ہیں, یہ اپنا حال دل سننے کے لیے آتے ہیں. تو میں اگر ان کو اپنا فارسی کلام سناؤں گا بھی تو وہ شاید ان پر میری علمیت کا روب تو پڑ جائے, ان کے دلوں کو ان کے سینوں کو ٹھنڈ نہیں پڑے گی, صحیح بات. ان کو وہ تسکین نہیں ملے گی جو ان کے ہجر کو سن کر ملتی ہے, بالکل. تو اس وجہ سے میں یہ نہیں سناتا. اچھا علی, ایک چیز اور کہ شاعروں کو خوبصورتی بہت اٹریکٹ کرتی ہے کسی بھی چیز میں, چاہے وہ انسان میں ہو چاہے وہ نیچر میں ہو. یہ کتنی ضروری ہے شاعر کے لیے اس کو انسپائر کرنے کے لیے؟ حسن بہت ضروری ہے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ شاعری کا تعلق حسن سے ہے, گورے رنگ سے نہیں, اور اس کا تعلق سٹیٹس سے نہیں ہے, میک اپ سے نہیں ہے, حسن سے ہے. بیوٹی کی جو اصلی حسن ہے وہ انسان کی روح کا ہے, کردار کا ہے, اس کے دل کا ہے. اگر دل اچھا نہیں ہے, چہرہ بہت اچھا ہے تو اس کا کیا کرنا ہے؟ تو میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ حسن پرستی ہونی چاہیے لیکن چہروں کی نہیں. جیسے میرا ایک شعر بھی ہے جو آپ نے میرے تعارف میں بھی پڑھا کہ تو جو ہر روز نئے حسن پہ مر جاتا ہے, تو بتائے گا مجھے عشق ہے کیا جانے دے. اچھا, یہ میں نے ایک ہی شعر پڑھا, باقی مجھے یاد نہیں آ رہے تھے, وہ تھوڑے بتا دیں گے؟ میں پیار میں جسم کو یکسر نہ مٹا, یہ ردیف میرے ساتھ آپ پڑھتے ہیں تو آپ ساتھ پڑھیں گے. پیار میں جسم کو یکسر نہ مٹا, جانے دے جانے دے قربت لمس کو گالی نہ بنا, جانے دے تو جو ہر روز نئے حسن پہ مر جاتا ہے, تو بتائے گا مجھے عشق ہے کیا. جانے دے جانتا ہوں کہ تجھے کون سی مجبوری تھی, اب میرے سامنے ٹسوے نہ بہا. جانے دے اور چائے پیتے ہیں کہیں بیٹھ کے دونوں بھائی, جا چکی ہے نا تو بس چھوڑ چلا جانے دے. اچھا علی, شاعری تو ابھی ہم اور بھی آپ سے بہت ساری سنیں گے, بلکہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں تھوڑی شاعری زیادہ ہو جائے؟ کوئی خاص فرمائش ہے تو پہلے وہ میں پیش کر دیتا ہوں. یہ بھائی صاحب بہت اچھا پنجابی جو ہے وہ جب میں نے یہ غزل پنجابی میں جو غزل کہی اس وقت کسی ایسے شاعر نے جو لائم لائٹ پہ ہو, جو سکرین پہ ہو, وہ اپنی علاقائی زبان میں شعر نہیں سناتا تھا. اور مجھے ہمیشہ یہ بات محسوس ہوتی تھی کہ یار کیوں گالی اپنی مادری زبان میں دیتے ہو, غصہ مادری زبان میں کرتے ہو, اور شعر کہنے کے لیے تم نے بدیسی زبانیں رکھی ہوئی ہیں, تو اپنی زبان میں بھی شعر ہونا چاہیے. تو میں نے اس وقت یہ غزل کہی کہ ایک ہی چند چڑھا دیتا ہے سانو ہی مگروں لا دیتا ہے, واہ 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 واہ, ایک ہی چند چڑھا دیتا ہے سانو ہی مگروں لا دیتا ہی, سانو ہی مگروں لا دیتا ہے, تینوں اپنا پیت کی دسیا تو تے روڑا ہی پا دیتا ہی, تینوں اپنا پیت کی دسیا تو تے روڑا ہی پا دیتا ہی. جی اوے عشق جوانا صدقے ملا پڑھنے پا دیتا ہی. واہ 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 واہ.
जी ओए इश्क जवाना सदके मुल्ला ते किड्डी जालम आखे तेरी हाय हाय हाय, वाह वाह बंदा ही फड़का देता ही। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अली। अच्छा अली, दो सवाल हैं जो मैं चाहता हूँ आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाएं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सोशल मीडिया पे ये दो सवाल अली से बहुत ज़्यादा पूछेंगे, ये ट्रेंडिंग में आ जाए बात। एक पहले सवाल है कि आपकी किताब कब आ रही है? अरे हाँ, किताब का काम जो है वो अब ये मुझे 22 साल हो गए शेर कहते हुए। माशाल्लाह। मैं बहुत छोटा था जब मैंने शायरी का आगाज़ किया। 1.5 साल के होंगे, 23.5 साल के हैं आप अभी। तकरीबन मेरी जो शौरी उम्र है वो इतनी ही है, हाँ। 10-20 साल होगी। वो तो 100 साल है। हाँ सर जी, बहुत शुक्रिया। अभी किताब का वक्त भी आ चुका है और उस किताब पर काम भी चल रहा है। इंशाल्लाह ताला जल्द ही आप किताब भी आपके सामने होगी। पहले मैंने किताब का एक नाम सोचा था, तो वो एक और दोस्त ने अपनी किताब का नाम रख लिया। वो कौन सा है? अनल इश्क। उसका मैंने, मेरी गज़ल की रदीफ थी अनल इश्क, कहता हूँ अली बरसरे बाजार अनल इश्क। अगर तुम ये शायरी सुनते हो तो मैं हमेशा ये शायरी सुना सकता हूँ। प्लीज प्लीज सुनाइए। ये तो कहता हूँ अली बरसरे बाजार अनल इश्क, रक्सम बगरोहान वफादार अनल इश्क। हक देखना चाहो तो मुझे देख लो यारो, मुझ रुख से करो जात का दीदार अनल इश्क। दामानो गिरेबानो कबा चाक सरे खाक, मनसूख्ता सामानो दिल अफगार अनल इश्क। अनल इश्क, ये वो गजल थी, रदीफ थी अनल इश्क। तो वो मेरे एक अजीज दोस्त ने अपनी किताब का नाम उस पर रख लिया। तो उसके बाद मैंने एक और नाम सोचा, वो भी तब्दील कर दिया गया। अब मैंने सोचा है कि जो नाम मैंने सोचा है वो किसी को बताऊंगा नहीं, वो सीधा किताब पे आएगा। ओके, वो क्या है? अच्छा, दूसरा सवाल जो है मेरा इसी तरह का, जो मैं चाहता हूँ आप लोग बहुत पूछें, वो ये है कि क्या आप सिंगल हैं या आप रिलेशनशिप में हैं? इतनी इश्क की बातें करते हैं, लोगों को इश्क सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, हमारी शादी करवा दी आपने। आपका क्या स्टेटस है? उसके मोहसिन नकवी का शेर पढ़ूंगा। उसके चेहरे की कशिश थी जो पलट कर देखा, वरना सूरज तो दोबारा नहीं देखा जाता। वाह, वही चेहरा आंखों के सामने है, वाह। और वो यही कहीं होंगी भी। ऑफ कोर्स आई एम कमिटेड, मैं सिंगल नहीं हूँ, कमिटेड हूँ, और इंशाल्लाह जल्दी शादी भी होगी और आपकी भाभी के साथ आपके सामने आएंगे। इस बात पे तो तालियां होनी चाहिए बहुत सारी। थैंक यू सो मच। बहुत सारी लड़कियों के दिल तो टूटेंगे, मगर ये भी जरूरी काम है। मेरे सब अक्सर अली भाई कहते हैं, तो ठीक है। मैंने वैसे मर्द हजरात को ही अली भाई कहते देखा है आपको? बस ये भी ऐसा ही है, दुआएं चाहिए। तो शादी के बाद कोई मोहब्बत कम थोड़ी, वो मेरी शायरी से मोहब्बत करते हैं, मैं उनकी बात करता हूं तो करता रहूंगा। जो उनकी मोहब्बतें हैं उनके लिए फ़रोग मिलता रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि वो मुझसे मेरे शेर पढ़ना छोड़ेंगी नहीं, जो मेरी फीमेल फ़ैन है या जो भी दोस्त हैं सारे। एक चीज़ और है अली कि आप अपने सीनियर्स और जूनियर दोनों जो शोरा हैं उनकी बहुत ज़्यादा बात करते हैं, उनके बहुत ज़्यादा शेर सुनाते हैं और मौके पे सुनाते हैं। मैंने बहुत कम शायरों को देखा है कि वो किसी और शायर का शेर सुनाए। बहुत ही उन्हें मजबूरी पड़ जाए कि उन्होंने उस मौके पे ना कहा हो तो वो सुना देते हैं, वरना अमूमन नहीं सुनाते। आपको मैंने देखा है कि आप बहुत ज़्यादा नए शोरा को प्रमोट करते हैं और पुरानी शायरी बहुत सुनाते हैं लोगों की। तो इसकी कोई ख़ास वजह है या आप वाकई उन नए और पुराने दोनों शोरा के फ़ैन हैं? मैं अच्छा शेर सुन कर रह ही नहीं सकता। मैं जब भी किसी का अच्छा शेर सुनता हूँ मैं फ़ौरन आगे पहुँचाता हूँ। किसी का अच्छा शेर सुन लूँ, किसी की अच्छी बात सुन लूँ तो मैं आगे पहुँचाता हूँ। मैं समझता हूँ ये आपका फ़र्ज़ है। नौजवान, अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे अल्लाह ने आप लोगों की मोहब्बत से, माँ बाप की दुआओं से जन्नत में है, माँ कहीं ना कहीं जहाँ भी है देख रही होगी और वो खुश होगी मुझसे। तो ये मैं समझता हूँ ये अमानत है। अच्छा शेर जो मुझ तक आता है वो सब तक जाना चाहिए, इसलिए मैं सुनाता हूँ कि अगर मैं वसीला बन रहा हूँ या ज़रिया बन रहा हूँ तो शायद वो भी उन्हीं का काम है। तो मुझे शेर याद भी हो जाते हैं, मैं सुनाता भी हूँ। जैसे जमाल एहसानी, जैसे सरवत हुसैन पर जब मैंने गज़ल कही तो सरवत पर गज़लें कही मेरे दोस्तों ने, उससे पहले किसी ने सरवत पे कोई शेर नहीं कहा था, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। तो इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं, शेर सुनाने चाहिए जो भी आपको याद हो, जो आपको अच्छे लगते हो। कोई शेर एक जो आपको बहुत पसंद हो, मीर का या अरे गालिब का? गालिब का भाई, गालिब का। गालिब तो कहते हैं कि हाँ वो नहीं खुदा परस्त,
जाओ वो बेवफा सही, हाँ वो नहीं खुदा परस्त, जाओ वो बेवफा सही, जिसको हो दीनो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। ये है गालिब। और जमाल एहसानी बहुत अच्छे शायर थे कराची के, आपने बड़ा कम नाम सुना होगा, शायर जानते हैं उनको। अच्छा, ऐसे बहुत सारे शुअरा हैं जिनको शायर जानते हैं, अवाम नहीं जानती। बड़ा अफसोसनाक बात है ये। जैसे सरवत हुसैन इतने अच्छे शायर हैं जिनका नाम भी मैंने लिया, आप उनको पढ़ें। जमाल एहसानी, मैं आपको शेर सुनाता हूँ जमाल के, आप शेर सुने कि तमाम अर्ज़ो समा को गवाह करते हुए, आपकी तवज्जो है ना मेरी तरफ, तमाम अर्ज़ो समा को गवाह करते हुए गुजर गया कोई मुझ पर निगाह करते हुए, वाह, मगर दिमाग ने मानी कहां फकीर की बात, ये दिल डरा था तुझे बादशाह करते हुए। वाह, ये जमाल एहसानी है। इवन जॉन साहब का बहुत सारा कलाम है जो जॉन साहब का नहीं है, जॉन साहब के नाम पे मशहूर हुआ पड़ा है। जॉन का असल कलाम उनकी किताबों में है, वो पढ़ना चाहिए, हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। और ये हर बंदे की जिम्मेदारी है, मैं तो इसे अपना फर्ज समझता हूँ। अच्छी बात हो, अच्छा शेर हो, अच्छी किताब हो, अच्छी खुशबू हो, मैं अपने दोस्तों से बांटता हूँ कि यार इन्हें पहचानें और इनसे प्यार करें। अच्छा अली, मुझे अभी कल हमारा एक मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बल्कि इस दुनिया का बड़ा बड़ा लॉस हुआ है, और वो बहुत बड़े आदमी थे जो हम में नहीं रहे अब। और कई लोगों ने कहा कि ये मेला जो है वो पोस्टपोन हो जाना चाहिए उनकी वजह से। मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर वो ज़िंदा होते तो वो कभी ना चाहते कि उनके जाने पे ये आर्ट और कल्चर का जो ये मेला है, मैंने कहाँ देखा है इतने सारे लोग बैठ के कोई सकाफत की या कल्चर की बात कर रहे हो या आर्ट की बात कर रहे हो। तो उनका कोई एक चीज़ सुना दीजिए, उसके बाद अली इज़ ऑल योर्स, ये आपको सुनाएंगे अपना सारा कलाम। अमजद इस्लाम अमजद मेरे तो वो सीनियर हैं कि बहुत शुरू से उनका प्यार और शफकत हासिल रही। मैं 2005 में पहली बार कराची गया था, 2007 में मैंने मुशायरा पढ़ा पहला, 2008 में मैंने आलमी मुशायरा पढ़ा। मैं शेर पढ़ रहा था, जैसे एक नौजवान शायर है, 25-20 हज़ार का मजमा उसके सामने है, कराची की ऑडियंस आप जानते हैं माशाल्लाह क्या कहने, जैसे आप सब लोग हैं। तो पीछे से कोई बंदा बात कर रहा था, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ अक्सर, कोई सामने से गुजर रहा हो, मैं उठ के चला जाता हूँ कि यार मैं नहीं शेर पढ़ रहा, पहले आप तवज्जो से बैठ जाए फिर मैं शेर सुनाऊंगा। तो इससे पहले कि मेरी वो कैफियत होती तो अमजद साहब की आवाज़ मुझे आई कि उन्होंने उस बंदे को रोका कि यार रुको, अली शेर सुना रहा है तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ये बिल्कुल पहले की बात थी, लेकिन मैंने वो आवाज़ सुन ली। तो अमजद साहब का जो कद है वो हमारे लिए बहुत बड़ा है। पाकिस्तान का कोई ऐसा दूसरा सीनियर शायर नहीं है जो इतनी जुबानों में तर्जमा हुआ हो जितना अमजद साहब हुए हैं। उनकी जो नज़में हैं, उनका जो काम है वो हमारे सामने है, कल भी उन पर बात होती रही। और अमजद साहब कहते हैं कि उनकी एक चीज़ है मुझे बहुत पसंद है, कभी हम सालगिरह पे एक दूसरे को भेजा करते थे, मज़ा आता था कि तुम जिस रंग का कपड़ा पहनो वो मौसम का रंग, तुम जिस रंग का कपड़ा पहनो वो मौसम का रंग, तुम जिस फूल को हंसकर देखो कभी ना वो मुरझाए, तुम जिस लफ्ज पे उंगली रख दो वो रोशन हो जाए। वाह वाह, ये अमजद साहब का जो है कलाम है मुझे बहुत पसंद है। और है। बहुत सारी चीजें हैं, तवील नज़में जो मैं यहाँ अभी सुना नहीं सकता, लेकिन बहुत कुछ है उनका। जो अली, एंड में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मैंने इससे बहुत पहले भी कई फ़नकारों के लिए ये किया है जो आज मैं यहाँ बैठ के कर रहा हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत फ़ख्र हो रहा है क्योंकि जैसे कायद आज़म ने भी यही कहा था कि यूथ जो है हमारी वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे फ्यूचर के लिए। और जिस तरह से आप आजकल के शुरा और स्पेशली आप यूथ को लेके चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज मैं आपके साथ यहाँ बैठा हुआ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब अली आपको अपने अंदाज में जो ये करते हैं वो करके दिखाएंगे। अली, ये आवाम आपकी क्या कहा है। था कि पागल, हाँ, पागल कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है कि आप पागल हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वाकई पागल कैसे हो जाते हैं? इंस्पिरेशन कौन है आपकी भाई? मेरी इंस्पिरेशन मोहब्बत है। ये ग्लासेस मैंने इसलिए पहनी हुई है कि सूरज ना बिल्कुल मेरी आंखों के सामने है, वरना मैं ऐसे मुझे ज़्यादा अच्छा फील होता है। मेरी इंस्पिरेशन जो है वो मोहब्बत है। कायनात का सबसे पहला, आखिरी और जो अजीम तरीन जज्बा है वो मोहब्बत है। आप लोग मोहब्बत के लिए थैंक यू भाई। पागल कैसे हो जाता है?
कैसे हो जाते हैं पागल, सिर्फ तुम्हें याद है पागल, पागल देखो ऐसे हो जाते हैं, पागल कैसे हो जाते हैं। अली आए और धमाले ना पड़े, पागल कैसे हो जाते हैं देखो ऐसे हो जाते हैं। बेटा थोड़ा सा ख्वाबों का धंधा करती हो, कितने पैसे हो जाते हैं। ख्वाबों का धंधा करती हो, कितने पैसे हो जाते हैं। मेरे काम खुदा करता है, तेरे वैसे हो जाते हैं। मेरे काम मिसरा इसलिए मैं रोकता हूं ताकि आप मिसरा मेरे साथ उठाएं। यहाँ पता नहीं क्या क्या कुछ उठाया जाता है, मिसरा नहीं उठाया सकते। मेरे काम खुदा करता है, तेरे 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 वैसे हो जाते हैं। दुनिया सा होना मुश्किल है, तेरे जैसे हो जाते हैं। दुनिया सा होना मुश्किल है, तेरे जैसे की दुखे की दुखे। तू दसदा क्यों नहीं? पागल है दे हंसदा क्यों नहीं? की दुखे तू दसदा क्यों नहीं? पागल है ते हंसदा क्यों नहीं? गबरू है ते अगे वधना, बुज़दल है ते नसदा क्यों नहीं? गबरू है ते अगे वधना, बुज़दल है ते नसदा क्यों नहीं? उस चलाक नू ऐ गुस्सा है, मैं गल्लां विच फसदा क्यों नहीं? उस चलाक नू मैं गल्लां विच हर पासे मुंह मार रहा है। यार तू किधरे वसदा क्यों नहीं? हर पासे मुंह मार रहा है। यार तू किधरे? हालत जो हमारी है, हालत जो तुम्हारी, तो ऐसा है तो फिर ये कोई यारी तो नहीं है। ऐसा है तो फिर ये कोई जितनी भी कमा ली हो, बना ली हो ये दुनिया, दुनिया है तो फिर दोस्त तुम्हारी तो नहीं है। तन्हा ही सही लड़ तो रही है वो अकेली, बस थक के गिरी है अभी हारी तो नहीं। और ये तू जो मोहब्बत में सिला मांग रहा है, ये तू ऐ शख्स तू अंदर से भिखारी तो नहीं है। ये जो इस तरह करके सुन रहे हैं ना, ये ऐसे करके सुने तो और मजा आएगा। हाथों को खोल लें, सीने खुले हुए हैं, हाथों को खोल लें, खोल के शेर सुनते हैं। यहां सब मोहब्बत वाले बैठे हैं, एक बार जरा अपने लिए भरपूर क्लैपिंग कीजिए वहां तक। ये तू जो मोहब्बत में सिला मांग रहा है, ऐ शख्स तू अंदर से भिखारी। मैं जात नहीं बात के नशे में हूं प्यारे, इस वक्त मुझे तेरी खुमारी तो नहीं है। और मजमे से उसे यूं भी बहुत चिढ़ है कि जरियून आशिक है मेरी जान, मदारी तो नहीं है। बिछड़कर हमसे पछताया तो होगा, समझ में उसके भी आया तो होगा, समझ में उसके भी। बिछड़कर हमसे पछताया तो होगा, जहां हम साथ जाते थे वहां पर अकेले जाके घबराया तो होगा।
جہاں ہم ساتھ جاتے تھے وہاں پر اکیلے جا کے گھبرایا تو ہوگا. جو رنگ اس کے لیے میں نے چنا تھا کسی نے اس کو پہنایا تو ہوگا. جو رنگ اس کے لیے میں نے چنا تھا کسی نے اس کو پہنایا تو ہوگا. نہیں میں بے وفا ہرگز نہیں ہوں یہ کہہ کے خود سے شرمایا تو ہوگا. نہیں میں بے وفا ہرگز نہیں ہوں یہ کہہ کے خود سے علی میں کچھ نہیں ہوں. علی میں کچھ نہیں تھا مٹ گیا ہوں. وہ جادو تھا کہیں چھایا تو ہوگا. اور آپ کا بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ایک تیری خوشیوں کا سبب یار کوئی اور ہے نا. دوستی مجھ سے ہے اور پیار کوئی اور. تیری خوشیوں کا سبب یار کوئی اور ہے نا. دوستی اے آپس میں باتیں کرنے والے نوجوانوں آپس سے شروع ہو گئے ہو. انتہائی شدید سنگلز. دوستی مجھ سے ہے اور پیار کوئی اور ہے نا. جو تیرے حسن پہ مرتے ہیں بہت سے ہوں گے. جو تیرے حسن پہ مرتے ہیں پر تیرے دل کا طلبگار کوئی اور تو میرے اشک نہ دیکھ اور فقط اتنا بتا میں نہیں ہوں تیرا دلدار کوئی اور. میں نہیں ہوں تیرا دلدار کوئی اور ہے نا. آخر میں یہ غزل پڑھ کے آپ سے اجازت. وقت یہ میں سنا چکا ہوں یہ ساری فرمائشیں. یہ جو تیرا اور میرا فرق ہے یہ جو تیرا اور میرا ختم ہو جائے تو پھر کیا فرق ہے. اور جناب شیخ کی ہرزہ سرائی جاری ہے. ادھر سے ظلم ادھر سے دہائی جاری ہے. عجیب خبط مسیحائی ہے کہ حیرت ہے مریض مر بھی چکا ہے دوائی جاری ہے. وہ کیوں کہیں گے کہ ہم دونوں امن سے جی لیں ہماری جنگ سے جن کی کمائی جاری ہے. ہماری جنگ سے جن کی. اور بچھڑ گیا ہوں مگر یاد کرتا رہتا ہوں. آخری شعر پڑھ رہا ہوں آپ سب کے لیے. بچھڑ گیا ہوں مگر یاد کرتا رہتا ہوں. کتاب چھوڑ چکا ہوں پڑھائی جاری ہے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.